सर्वात्मदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी देशकाला परिच्छिन्ना सर्वदा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा रूपिणी सर्वोपाधि लोके मामकाराध्या मायामरूपिणी सहगारि समाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी चित्तलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नामवारायण प्रियामन्दिरित्यामहेश्वरी विद्याजगदधिष्ठानामुक्तिदामुक्तिरूपिणी दास्यप्रिया जगदीलज्ञानेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशक्तिरूपिणी विष्णुधरावी प्रस्थावीरमादावीयप्रसूः वृन्दामुक्तिनिरयामूलविग्रहरूपिणी आवृत्या भवयोगग्नी भवचक्रप्रवर्तिनी सन्धसाया सहस्रसमुद्धर्वमन्दिरा एकप्रिया एकलक्ष्मीजमानस्वरूपिणी समाधाराधनाध्यक्षा धनधान्यवर्धिनी विप्रक्रिया विप्ररूपा विश्वप्रणकारिणी विश्वच्या सावित्रुमा भावैष्णवी विश्वरूपिणी योगी योगिया भोगस्थापयोगिनी लीलोऽस्ति क्रियालीलानि कन्यानाभिरूपिणी विज्ञानगणनादिज्ञानदद्भावनिवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवरूपिणी संयमसंयमार्थस्था सर्वावत्रिकारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा लीलावीरसमर्चिता चैतन्याभ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा करुणादित्यवानरा दक्षिणा दक्षिणाराध्या जगस्मेरमुकाम्बुजा कौलिनी केवला लभ्यकैवल्यवदायिनी स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती सुविसंस्कृतवैभवा मनस्विनी मानवती महेश्वरी मङ्गलाकृति विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विराजिनी प्रयद्भावनमोदाया परामोहा मनोमयी व्योमदेशी विमानस्थावर्तिनी वामदेशी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमन्त्राभिसायिनी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसंयोगदायिनी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या सर्वदा शम्भुमोहिनी धराधरसुधाधन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी योगातीता गुणातीता सर्वातीता समात्मिका गन्धोहकुसुमप्रज्ञा बालालीला विनोदिनी सुमङ्गली सुभगली स्वयंभ्या सुवासिनी सुवासिन्याचनप्रिया शोभना सुखमानसा बिन्दुदर्पणसन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुरान्तिका यशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानयोग्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिगण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणका अनघाद्भुतचारित्रा वाञ्छितार्थप्रदायिनी अभ्यासातिशयज्ञाता षडत्वातीतरूपिणी अव्याजगन्नामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका आबालभोगविदा सर्वान्यशासना श्रीरक्तराजनिलया श्रीमत्प्रवटसुन्दरी श्रीशिवाशिवशक्त्यैक्यरूपिणी निर्माम्बिका श्रीशिवाशिवशक्त्यैक्यरूपिणी निर्माम्बिका श्रीशिवाशिवशक्त्यैक्यरूपिणी निर्माम्बिका श्रीशिवाशिवशक्त्यैक्यरूपिणी निर्माम्बिका श्रीललिताम्बिकायै नमः श्रीमहादेव्यै नमः अम्बे नारायण देवी नारायण लक्ष्मी नारायण अम्बे नारायण देवी नारायण लक्ष्मी नारायण भद्रे नारायण अम्बे नारायण देवी नारायण लक्ष्मी नारायण भद्रे नारायण लक्ष्मी नारायण भद्रे नारायण अम्बे नारायण देवी नारायण लक्ष्मी नारायण भद्रे नारायण
ശ്രീനാരായണ ലക്ഷ്മീനാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ അമ്മേ നാരായണ ദേവി നാരായണ ലക്ഷ്മീനാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ അമ്മേ നാരായണ ദേവി നാരായണ ലക്ഷ്മീനാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ അമ്മേ നാരായണ ശരണാഗതീനാമവരായണി നാരായണി പുരന്തമുലധർമ്മം നാരായണ നാരായണ ലക്ഷ്മീ നാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ നാരായണ ലക്ഷ്മീ നാരായണ ഭദ്രേ ഭദ്രകാളി അഷ്ടകം പതിപോലെ ഇരിക്കാൻ പുറപ്പെടുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും അതാത് സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും. നിങ്ങൾ അർപ്പിച്ച പുഷ്പങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ പാത്രം കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൈമാറി ഒരു വശത്താ വരാം. നടുത്തുകൂടെ നടക്കാൻ വഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വശത്താ വരാം. ഈ വശത്ത് വരുന്നവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് പകുതി ആൾക്കാർ അവിടെ കൈമാറുക ആ തട്ടം. ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടുക്കൂടെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് പേര് നടക്കാൻ നേരത്തെ സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളത് സൗകര്യമുണ്ടാവും. ഈ രീതിയിലാണ്. അതെല്ലാവരും ആ തട്ടം ഒന്ന് കൈമാറാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് ഇരിക്കുക. അത് ഇതിലെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് കിടത്താനും എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് അത് കൈമാറി അതാകത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വഴിയായിട്ട് പോയി നമുക്കത് അതിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. എല്ലാവർക്കും കാണാനുള്ള വിഷ്ണു ഭാഗവതത്തിലെ സന്താനഗോപാല ചരിത്രത്തിൻ്റെ അവസാനം ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി അർജുനന്റെ ഒരു വാക്കുണ്ട്. യത്കിഞ്ചിൽ പൗരുഷം പുംസാം മേനെ കൃഷ്ണാനുഗംബിതം. അതുവരെയൊക്കെ അർജുനൻ തനിക്ക് വലിയ കഴിവുണ്ട്, ഏത് ലോകത്ത് വേണ്ടി പോകാൻ സർവ്വതും നടത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു. അപ്പോഴാണ് അത് പറ്റില്ലാന്ന് ബോധ്യം വന്നത്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന്റെ ദേവിയുടെ ആ ശക്തിയുടെ പരാശക്തിയുടെ അനുഗ്രഹമാണ്. അതാണ് യൽകിഞ്ചിൽ പൗരുഷം പുംസാം മേനെ കൃഷ്ണാനുഗംബിതം. കൃഷ്ണന് പോലും പറ്റാത്ത തനിക്ക് പറ്റുന്നൊക്കെ അഹങ്കരിച്ചു. പിന്നീടാണ് ആ ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം കൊണ്ടാണ് എല്ലാം. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? ജീവൻ ഉള്ളിലിരിക്കൊണ്ടല്ലേ ആളുകൾക്ക് കാണാനും കേൾക്കാനും എല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത്. ആ ജീവശക്തിയാണ് ദേവിയായിട്ടും ഇന്ദ്രം മിത്രം വരുണ അഗ്നിമാഹൂണം ഏകം സദ്വിദ്യാബുധാപദന്തിനം. എന്ത് പേര് പറഞ്ഞാലും ഒരേ ഒരു ശക്തി. ഇപ്പം നമ്മൾ സഹസ്രനാമം കൊണ്ട് അർച്ചന നടത്തുന്നു.
1000 നാമം ജപിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ച് 1000 ദേവിയായിട്ട് മാറുന്നില്ല. ഒരേ ദേവിയുടെ 1000 നാമങ്ങൾ. ഇതുപോലെ ആ പരമതത്വത്തിന് മാറ്റം വരില്ല. അതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അപ്പം ആ ശക്തിയായിട്ടിരിക്കും. അപ്പം ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത അപാരമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തി, ആ ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സമർപ്പിച്ചത്. 11 ദിവസമല്ല, 11 ദിവസം യാതൊരു വിഘ്നം കൂടാതെ വളരെ ചിട്ടപ്പടി ഭഗവത് സേവ നടത്തണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി ആൾക്കാരൊക്കെ വേണം. കുറച്ച് വിഷമമുണ്ട്. ഒരു 8 ദവ കർമ്മമിട്ട് ഒരു ഭഗവത് സേവ നടത്തണമെങ്കിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ അർച്ചനയാവുമ്പോൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരൊന്നിച്ച് വന്ന് ഇതിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ട നല്ല അതേപോലെയുള്ള നല്ല പുഷ്പങ്ങൾ ഒരുക്കൽ, അതും വളരെ പണിപ്പെട്ടത്, വളരെ പ്രയത്നം. അതാത് ദിവസം എത്താൻ കൃത്യത്തിന് എത്തണം. പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി നമ്മളിവിടെ അർച്ചനയൊക്കെ നടത്തി എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം പിറ്റേ ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് വരുമ്പോൾ ഇതായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം വന്ന പോലെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന പോലെ പിറ്റേ ദിവസം അത്രയും വൃത്തിയാക്കും. അപ്പം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എത്രയോ പ്രയത്നങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതാത് സമയത്ത് ഇത് നിർത്തുന്നു, എല്ലാം നിർത്തുന്നു. ആ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ആ ഭക്ഷണമെല്ലാം കിട്ടുന്നു. എത്ര ആൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രയത്നിക്കുന്നു. അതിന് പലരും കൂടിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു മഹായജ്ഞം നടക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇവിടുത്തെ ഈ കോടിയാർച്ചനയ്ക്ക് വേറെ വിശേഷങ്ങൾ. അപൂർവം പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കോടിയാർച്ചനയൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന മേശാന്തിമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവരിങ്ങനെ എപ്പോഴും അടുത്തിരുന്നു കൊണ്ട് അതാ അവരുടെ ആ ശ്രദ്ധൻ അവരിതേവരെ ഉപാസിച്ചതിൻ്റെ ആ ദേവിയുടെ പ്രഭാവം കൊണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതാം. അവരൊക്കെ അനുഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവരെല്ലാം മുൻ മേശാന്തിമാരെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൂടി ഇവിടെ ഈ സന്ദർഭത്തിലുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതും കൂടി. പിന്നെ ഇത് നമ്മളിവിടെ 600-700 ആൾ ഇരുന്ന് കാണുന്നു. പുറത്തും അതുപോലെ തന്നെ എത്രയോ ഭക്തന്മാർ 100 കണക്കിന് നിൽക്കുന്നു. ഇത് മാത്രമല്ലാതെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇത് വീക്ഷിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലായി. ദേവിക്ക് പൊങ്കാല സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൂരദേശത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇരുന്ന് അത് കാണും. അത് കാണാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ. അതിങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് നാമയജ്ഞം കൊണ്ട് അർച്ചന ഏതാണ്ട് 2 കോടിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വലിയ ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഭദ്രകാളി അക്ഷരം ലഭിക്കും. എല്ലാവരും ആ പുഷ്പം ഉടനെ തന്നെ കൊടുക്കാം. അതാകത്തിൽ തന്നെ തിരിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. ആരും എഴുന്നേൽക്കേണ്ടതില്ല. ഇത്തവണ ആരും എഴുന്നേൽക്കില്ല. നാരായണ ദേവി നാരായണ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും പത്മനാഭസ്വാമിയെ ദർശിച്ചത് വില്വമംഗലം. അദ്ദേഹമാണ് പൂജാകാര്യങ്ങളും ക്ഷേത്രം വലുതായിട്ട് പണിയാനുള്ള ഏർപ്പാടെല്ലാം ചെയ്തത്. ആ മഹാത്മാവ് ഭഗവാനെ പൂജിച്ച് ഭഗവാനിൽ ലയിച്ച സ്ഥലമാണ് വില്വമംഗലം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം. വില്വമംഗലത്തിൻ്റെ സമാധിസ്ഥലമാണ്. സമാധിക്ക് മുകളിലാണ് ആ വില്വമംഗലം തന്നെ പൂജിച്ചേർന്ന് വിഗ്രഹ സാവഗ്രാമം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ അർച്ചന നടത്തുന്നത്. വരുന്ന ഭക്തന്മാർ അത് പലർക്കും അറിയാത്തവരുണ്ടാവും. ഇപ്പം എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അറിയാം. അവിടെ വന്നു പോകും.
പിന്നെ പത്മനാഭസ്വാമിയെ തൊഴുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ പരിചയപ്പെടുത്തും. ഇതാ ദിവാകര മുനി, കൗന്ദിന്യ മുനി എന്നൊക്കെ. ആ ദിവാകര മുനി എന്ന് പറഞ്ഞത് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്വാമിയാരാ, ദിവാകര ഭാരതികൾ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. വിജയമംഗലത്തെ സ്വാമിയാരാണ് ഭഗവാന്റെ അമൃതി. പിന്നെ വേർതിരിക്കുന്നതാണ് വേറെ കൗന്ദിന്യ മഹർഷി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വിജയമംഗലത്തെ സ്വാമിയാർ പുഷ്പാഞ്ജലി ചെയ്തിട്ട് ഇന്നും ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രതിമയിൽ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭക്തന്മാരെയും വല്ലപ്പോഴായിട്ട് ആ വിജയമംഗലത്തിൻ്റെ ആ മഹാതപസ്യയുടെ അനന്തപത്മനാഭസ്വാമിയുടെ ആ ക്ഷേത്രത്തിന് പോലും അവിടെ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി അവിടെ ഉപാസിച്ച് ആ ഭക്തൻ്റെ ആ ഭക്തൻ നിത്യം അവിടെ സാന്നിധ്യം ചെയ്യുന്ന, സന്നിധാനം ചെയ്യുന്ന ആ സ്ഥലം കൂടി ഭക്തന്മാർക്ക് ദർശിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാവും എന്നും കൂടി ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അഷ്ടമി ദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കും. സർവത്ര ജഗദംബികായൈ നമഃ, ശ്രീ മഹാദേവ്യൈ നമഃ. സാഹോപദുഃഖ്യനകുലാനി ബർഹയന്തി സാധൂനമേയ മഹിമാ പരിപാലയന്തി രേഖോ ഹരീശമുഖ സർവവേദ പുഞ്ചാരിതാം യതികാ ഖലു ഭദ്രകാളി. സാഹോപദുഃഖ്യനകുലാനി ബർഹയന്തി സാധൂനമേയ മഹിമാ പരിപാലയന്തി രേഖോ ഹരീശമുഖ സർവവേദ പുഞ്ചാരിതാം യതികാ ഖലു ഭദ്രകാളി. ദൈത്യാധമനെ വിധിവരാധികാര്യവധ്യേ ലോകേശ്വരാനവിഹന്തവിസാവദേവം ക്രോധജ്വലദ്ധവലലാമതിശോഭിഭീമാം രാഭൂതശേഷഭുവനം സഞ്ജീവിതോ. ദൈത്യാധമനെ വിധിവരാധികാര്യവധ്യേ ലോകേശ്വരാനവിഹന്തവിസാവദേവം ക്രോധജ്വലദ്ധവലലാമതിശോഭിഭീമാം ദംഷ്ടോൽക്കടൈഃ ശിഖിദൃഗുജ്വലഭാരതേശൈഃ ആസ്യേയഭുജൈശ്ച ഗതസർവഗണൈരസന്നിഃ മൂർത്യാദ്യനാഗ്നിഭയാനമഹോഗ്രരൂപ ശംഭോരരക്ഷിതപുരഃ മരുഷാട്ടഹാസാം. ദംഷ്ടോൽക്കടൈഃ ശിഖിദൃഗുജ്വലഭാരതേശൈഃ ആസ്യേയഭുജൈശ്ച മൂർത്യാജ്ഞനാഗ്നിഭയാനമഹോഗ്രരൂപ ശംഭോരലക്ഷിതപുരഃ പരുഷാട്ടഹാസാം. ത്രസ്താമുമാംച മയനത്രയചാരു ഭൂഷാശസ്ത്രാഭ്യഷോഡശഭുജം ശശിഖണ്ഡചൂഡം ദംഷ്ട്വാ ചതുഷ്പയാനോജ്ഞമുഖം സൗഭ്യം രാത്രം ദധക്കരമമണ്ഡലസാവധാനം. ത്രസ്താമുമാംചമയനത്രയചാരു ഭൂഷാശസ്ത്രാഭ്യഷോഡശഭുജം ശശിഖണ്ഡചൂഡം ദംഷ്ട്വാ ചതുഷ്പയമനോജ്ഞമുഖം സൗമ്യം ഗാത്രം ദധക്കരമമണ്ഡലസാവധാനം. ശ്രീകണ്ഠദത്തസകലാസ്ത്രയുഗാഭിരുഹ്യ വേതാളികാഗരതരം ഭൂതൗഹനിന്നപടഹധ്വനികം വിലാസം ഗത്വാ സുദാരുണമഹാപ്രയദാഹവായം. ശ്രീകണ്ഠദത്തസകലാസ്ത്രയുഗാഭിരുഹ്യ വേതാളികാഗരതരം സഹമാരുധീയ ഭൂതൗഹനിന്നപടഹധ്വനികം വിലാസം ഗത്വാ സുദാരുണമഹാപ്രയദാഹവായം. ഹത്വാഹതം സമരമൂർധനിസന്നിവൃത്താ ചക്രാദിഃ പരിവൃതാവിബുധൈസ്തുവർദ്ധിഃ കൈലാസമേത്യശിഖണ്ഡമവന്ദതാസു സാരപ്രിയം ശിവവരം കരവൈതദേവീം. ഹത്വാഹതം സമരമൂർധനിസന്നിവൃത്താ ചക്രാദിഃ പരിവൃതാവിബുധൈസ്തുവർദ്ധിഃ കൈലാസമേത്യശിഖണ്ഡമവന്ദതാസു ഭാവപ്രിയം മകരം കരവൈതദേവീം. കാര്യം ദൃഢം സുഖമതോ വിവസക്രമത്ര മത്തുല്യഭൂതിരഥവാധരണീമുപേത
ഭൂതാദിഭിः പരിവൃതാ പരതാതയന്തി മർത്യാനഭീഷ്ടവനയാവിരസ്വഭദ്രേ കാര്യം കുലം സുഖമതോ ദിവസത്വമത്ര മത്തുല്യഭൂതിരഥവാ ധരണീമുപേതാം ഭൂതാദിഭിः പരിവൃതാ പരിപാലയന്തി മർത്യാനഭീഷ്ടവനയാവിരസ്വഭദ്രേ കാലായൈവന്തിതോദിതപക്ഷപാത ഭൂമാഭിഹാമരതരാവതീര്യ ക്ഷേത്രേഷു ഭൂരിഷു കൃതസ്ഥിതിരാതനോതു സാമശിവം ജനകാമിതകൽപ്പവല്ലീ കാലായൈവന്തിതോദിതപക്ഷപാത ഭൂമാഭിഹാമരതരാവതീര്യ ക്ഷേത്രേഷു ഭൂരിഷു കൃതസ്ഥിതിരാതനോതു സാമശിവം സുജനകാമിതകൽപ്പവല്ലീ മാർക്കണ്ഡേയപുരാണോക്തമിദം കാളീസമുദ്ഭവം നിത്യം പഠതി യോ ഭക്ത്യാ സദൈവീയോഗമാപ്നുയാതും ആറ്റുകാലിരടിയാശ്രയിപ്പവർക്കേറ്റതായ ദുരിതങ്ങളുവാൻ ഊറ്റമോടയിലസുന്നൊരമ്പ തെല്ലാറ്റിരേണമടിയന്റെ ദുഃഖവും തെല്ലാറ്റിരേണമടിയന്റെ ദുഃഖവും സർവപ്രകൃതികായി നമഃ ശ്രീ മഹാദേവീ നമഃ. നാരായണീയം എന്നുള്ള സ്തോത്രം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നു. നാരായണീയം വായിക്കുന്നവർ, നിത്യമായിട്ട് പാരായണം ചെയ്യുന്നവർ, പഠിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ സാരസംഗ്രഹം കൊണ്ട് 100 ദശകത്തിൻ്റെയും കഥ ഒന്ന് സംഗ്രഹിക്കും. അപ്പോൾ 10 ശ്ലോകം വായിച്ചാൽ നാരായണീയം സമ്പൂർണ്ണം വായിച്ച ഫലം. ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ 12ാം സ്കന്ധം 12ാമത്തെ അധ്യായം, ആ ഒരു അധ്യായം വായിച്ചാൽ എല്ലാം കേട്ട ഫലം കിട്ടുന്നത്. കാരണം എല്ലാം അതിൽ ചുരുക്കി പറയേണ്ടത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നാരായണീയം മുഴുവൻ വായിച്ചാലത്തെ ഫലം കിട്ടുന്നത് ആ നാരായണീയം 10 ശ്ലോകങ്ങളിൽ സംഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നാരായണീയ ഹൃദയം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര്. ആ ചെറിയൊരു ഇപ്പോൾ ഭക്തകാളി അഷ്ടകം കൊടുക്കുന്നില്ല, അതുപോലത്തെ അത് വേണ്ടവർ ആ നാരായണീയം പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത് ഉപകാരമാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട ആളുകൾ വില്വമംഗലം ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നാൽ അത് കിട്ടും. ത്രിമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ തൊട്ട് തന്നെ വില്വമംഗലം ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രം, പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഒരല്പം പടിഞ്ഞാറായിട്ട് 300 മീറ്റർ പടിഞ്ഞാറായിട്ട് ഒരു തീർത്ഥക്കുളമുണ്ട്. അതിൻ്റെ കരയിലാണ് എന്നിങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം. അതൊന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അമ്മേ നാരായണ, ലക്ഷ്മി നാരായണ, ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ദേവി നാരായണ, ലക്ഷ്മി നാരായണ, ഭദ്രേ നാരായണ, ഹരേ നാരായണ, ലക്ഷ്മീ നാരായണ, ഭദ്രേ നാരായണ, അമ്മേ നാരായണ, ദേവി നാരായണ, ലക്ഷ്മീ നാരായണ, ഭദ്രേ നാരായണ, അമ്മേ നാരായണ, ദേവി നാരായണ, ലക്ഷ്മീ നാരായണ, ഭദ്രേ നാരായണ. അതൊക്കെ സമർപ്പിക്കാം. അമ്മേ നാരായണ, ദേവി നാരായണ, ലക്ഷ്മീ നാരായണ, ഭദ്രേ നാരായണ, അമ്മേ നാരായണ, ദേവി നാരായണ, അമ്മേ നാരായണ, ദേവി നാരായണ, അമ്മേ നാരായണ, ദേവി നാരായണ, ലക്ഷ്മീ നാരായണ, ഭദ്രേ നാരായണ, അമ്മേ നാരായണ, ദേവി നാരായണ, ലക്ഷ്മീ നാരായണ, ഭദ്രേ നാരായണ, അമ്മേ നാരായണ, ദേവി നാരായണ, ലക്ഷ്മീ നാരായണ, ദേവി നാരായണ, അമ്മേ നാരായണ, ദേവി നാരായണ, ലക്ഷ്മീ നാരായണ, ഭദ്രേ 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 നാരായണ, അമ്മേ നാരായണ, ദേവി നാരായണ,
ലക്ഷ്മീനാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ അമ്മേ നാരായണ ദേവി നാരായണ ലക്ഷ്മീനാരായണ ഭദ്രേ നാരായണ. ഇന്ന് സമർപ്പണത്തിന് കഴിയാത്ത ആളുകളെ രക്ഷപ്പെട്ട ഇനിയും ഭക്തന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ. ആ സന്ദർഭത്തിൽ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ആരും വിസ്മരിക്കേണ്ടതില്ല. എഴുതാം. എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിലേക്കോട്ട് സൗകര്യം ഉണ്ടാവും. അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലാക്കി പോയിട്ട് ഇവിടെ വരാം. ആർക്കെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ്.